নমস্কার, আমি পূর্ণা। শুরু করছি ডিজিটাল মিডিয়ায় এই প্রথম বাংলায় খেলার বুলেটিন প্যারালাল ঝলক। শুরুতেই দেখে নেব ফুটবলের যাবতীয় সব খবর নিয়ে খেল সকার। অবশেষে স্বপ্নপূরণ মোহামেডানের। আইএসএলে প্রথম জয় নবাগত মোহামেডানের। চেন্নাইয়ের মাঠে চেন্নাই এফসিকে 1-0 গোলে হারিয়ে ঐতিহাসিক জয় তুলে নিল সাদা কালো ব্রিগেড। শেষ মুহূর্তে মানজকি পেনাল্টি নষ্ট না করলে ব্যবধান বাড়ত। নর্থ ইস্টের কোচ বলে গিয়েছিলেন এই মোহামেডান এবার অনেক চমক দেবে। সত্যিই চমক দেখাতে শুরু করলো চেরনিসাভের দল। 5ই অক্টোবর মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলবেন কাসিমভ অ্যালেক্সিসরা। বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন এবার তারা কাউকেই ছেড়ে কথা বলবেন না। আইএসএলে পা রেখেই নিজেদের দারুণভাবে মেলে ধরেছে কলকাতার আর এক প্রধান। শুক্রবার যুবভারতীতে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে নামছে ইস্টবেঙ্গল। কঠিন পরীক্ষায় নামছেন কার্লোস কুয়াদ্রাত। এখন প্রতিটা ম্যাচই তার পরীক্ষা। সমালোচনা হচ্ছে সর্বত্র। কুয়াদ্রাত জানিয়ে দিলেন বড় দল প্রত্যাশা থাকবেই। শুক্রবার তারা জেতার জন্য সর্বস্ব দিয়ে লড়াই করবেন। There is a team that is getting under construction, but until now we have not been able to have everybody fit and ready for the competition. Unfortunately, you know that we have now Saul with dengue. I don't know if he's going to be ready for tomorrow. We have to check his situation. We don't have an official situation about that. I have to say that he was feeling bad last weekend and he played in Kerala already with the dengue, but we didn't know because there was no time to check, to make the analysis. So it's things that happen. We are a group of 35 people and things happen. And one of the things was that one mosquito was disturbing the health of Saul. But yeah, this is something that we have to afford. And also Dimi got injured in the last Kerala game. He's not really injured. He felt something in the muscle. জিততে হবে ইস্টবেঙ্গলকে, জিততে হবে কুয়াদ্রাতকেও। তিনি যে আছেন চাপের প্রেশার কুকারে, তবে এই চাপকে স্বাভাবিক বলেই মেনে নিচ্ছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। We finish the first question. If I have what? Pressure. Well, pressure is in football. I always told you, pressure is something that happens in any club, in any situation, and even ourselves we put as players, coaches, we put pressure on us. So it's not a problem that I understand perfectly that we have to make that next step. We have to get the victory that put us in another situation. And unfortunately, we are in a sports world where everything is judged because of the result. I think that we have some very good moments against Kerala last match and also against Bengaluru 2 games ago. But when you finish the game without points, you see the opponents celebrating and maybe they were struggling in a lot of moments of the game, you know. I think that we were the best team, for example. একে তো হার, পয়েন্ট নষ্ট, তার ওপর শিবিরে চোট, অসুস্থতা, ডেঙ্গিতে আক্রান্ত সল ক্রেসপো। রাকিব শুক্রবার অনিশ্চিত। তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত, খেলতে পারবেন না দিমিত্রিয়াস দিয়ামান্তাকোস। Great professional. I think that he's doing a great work. And if you see the kind of injuries, it's nothing about preparation. It's nothing about if we're doing the things well or bad in the trainings. We're training very well. We are using the ball all the time. The players enjoy the kind of practice that we do because we put the tactics, the physics all with the ball. And if you see, a lot of things have been happening, but not really because of the trainings. There was Lacra arriving for the first training already with an injury. It was an issue that has a tendopatia, a tendon problem that it comes from his career, not for a training session. Dimi has been stopping sometimes, one time because of stomach problem, another time because he knocked the knee with chassis. ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে ঘরের মাঠে প্রথম নামবেন মাদি তালাল। তিনি বেশ উত্তেজিত। তবে দলের ফিটনেসে এত ঘাটতি কেন, কেন এত বোঝাপড়ার সমস্যা হচ্ছে, তার ব্যাখ্যা দিলেন লাল হলুদের নতুন তারকা। time, but I know in football we don't have too much
but now we start to work on that, and I hope in this game everything will be well. শনিবার বড় পরীক্ষা মোহনবাগানের। বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে খেলতে হবে অ্যাওয়ে ম্যাচে। বেঙ্গালুরু দলে এবার বেশ কয়েকজন খুব ভালো ফুটবলার যোগ দিয়েছেন, ফলে সুনীলদের দলের শক্তি কিন্তু এবার অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। তাই কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে দিমিত্রিদের জন্য। বাগান কোচ মলিনা হোম ম্যাচ বা অ্যাওয়ে ম্যাচকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না, তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন বেঙ্গালুরুকে। দিমিত্রিও জানিয়ে দিলেন লক্ষ্য 3 পয়েন্ট। For me, it's the same. Doesn't matter to play at home, to play away. To me, all the matches are the same. I want my team playing in the same way. Doesn't matter where. Playing in the same way. Doesn't matter against who. And playing in the same way. Doesn't matter which competition we are playing. You know, I want my team with personality, with ambition, and trying to compete and to dominate the games. Doesn't matter where we are going to play, you know, and no difference for me in terms of if we play at home or we play away. Always it's good to play at home, but they reinforce the team is leading the team in the best way they could. I think they did a great job. They have a very good team, good players, and working really well. It's a team who had the opportunity to face them in the Grand Cup, and it was a tough match. They play really well, and well, will not be easy. But I always say the same. I have confidence in the players in my team. We are working really well, and we will go to Bengaluru trying to achieve the 3 points to make the best football as possible and trying to win. It's always the same. Look, the coach has a game plan. We'll go through it today as well. And of course, we go into every game wanting to win. This is the main objective. To win games, get points on the board, and go for it. I've known Jamie for many years. He's a great striker. He had a little problem early on when he came to India, but he's working hard every day, getting the fitness for the upcoming games, and he has quality. So it'll be good to have him on the pitch longer, of course, and play his part in the team. আলবার্তো রড্রিগেজকে ছাড়াই সুনীলদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ নিতে হবে মোহনবাগানকে। রক্ষণের বড় ভরসা আলবার্তো বৃহস্পতিবারও রিহাব করে কাটালেন। সাংবাদিক সম্মেলনে মনিলাও জানিয়ে দিলেন শনিবার নেই রড্রিগেজ। Still not working with the team, working apart, then difficult to be ready for the match. ম্যাকলরেন কি শনিবার শুরু থেকে খেলবেন রয়েছে কৌতূহল, তবে মোহনবাগান কোচ আশার বাণী শোনালেন না, স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন সম্ভাবনা নেই। He's getting better every day. He helped the last match coming from the bench and playing 15 minutes. Even he could score. No, finally he did it, right? But okay, I'm happy with him. He's working really hard to be back to the team or to be with the team as soon as possible, 100%. And okay. Jamie is a great player, we all know, but it's it's not easy to play here in Mohambagan in the attacking line, right? Because we have Greg, we have Jimmy, we have Jason, and it's difficult to play with 4 forwards, with 4 strikers, Maybe it's not the best, right? Because we need some defenders, we need some midfielders to create the action, Okay, I'm really happy to have all of them on the team. We have different options. রক্ষণে ভরসা দিতে এসে গিয়েছেন নুনো রেইচ, চুটিয়ে দলের সঙ্গে অনুশীলনও করছেন। কিন্তু তার কি আইএসএলে খেলার কোনো সম্ভাবনা আছে, নাকি শুধু এএফসিতেই খেলবেন? কি বলছেন মলিনা? In that moment, no. Nuno
came to help us mainly in the Champions League. We have already 6 foreign player history in the ISL. I think we can't change if not any injury, important injury. And that moment, the 6 foreign players for ISL is clear and waiting for Nuno to help us in the Champions League. মোহনবাগানকে একসঙ্গে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2 ও আইএসএল খেলতে হচ্ছে। বেঙ্গালুরু ম্যাচ খেলেই যেতে হবে ইরানে, সেখান থেকে ফিরেই 5 তারিখে নামতে হবে মোহামেডানের বিরুদ্ধে। এই সূচি নিয়ে বেশ অখুশি, বেশ চিন্তায় আছেন সবুজ মেরুনের হেড স্যার। Okay, I would like to play. To me, would be. I think it's not helping us, right? Because we had a long trip to Dakar or to Tabriz, right? Then we have to come back. Long trip to come back, okay? And we will came here. We will arrive here on 4th, right? We have the match on 5th. I think it's not really good, right? Maybe at least 6, right? To have at least one day here in Kolkata to train and to do something, right? But I think ISL has to think about that things and to help because the Indian teams who are playing in AFC competitions. বেঙ্গালুরু যাওয়ার আগে ফুটবলারদের উৎসাহ দিয়ে গেলেন সমর্থকরা। প্রত্যেককে উত্তরীয় পরিয়ে হাতে তুলে দিলেন দুর্গামূর্তি। সমর্থকদের এমন ভালোবাসা, এমন আবেগ দেখে অভিভূত দিমিত্রি অলডেডরা। মোহনবাগানের প্রবীণতম মহিলা সমর্থক শান্তি চক্রবর্তীও এদিন এসেছিলেন। তার আবেগ দেখে অলডেড বলেই দিলেন, এরাই আমাদের অনুপ্রেরণা। একই সঙ্গে ফ্যান ক্লাবের পক্ষ থেকে মাঠ কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হলো পুজোর জামাকাপড়। মেরিনার্সদের উদ্যোগকে কুর্নিশ জানালো ময়দান। অপ্রতিরোধ বার্সেলোনা, লা লিগায় দাপট দেখাচ্ছে তারা। মরশুমের সবকটি ম্যাচ জিতে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে। সপ্তম ম্যাচে গেটাফের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে না জিতলেও বেগ পেতে হয়নি বার্সাকে। ম্যাচের 19 মিনিটে লিয়ান্ডস্কির করা একমাত্র গোলে ম্যাচ জেতে তারা। বাকি সময় ধরে লামিনে ইয়ামাল, টোরেজরা বারবার চেষ্টা করলেও গোল সংখ্যা বাড়েনি। ডায়নামো কিয়েভের বিরুদ্ধে ইউরোপা লিগের ম্যাচ খেলতে হামবুর্গে গিয়েছে ইতালির ক্লাব লাজিও, কিন্তু সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে অন্তত 60 জন লাজিও সমর্থককে আটক করে জার্মান পুলিশ। তাদের সঙ্গে থাকা সমস্ত অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তবে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করার জন্যই ডায়নামো কিয়েভের ম্যাচ হচ্ছে জার্মানিতে। ঘরোয়া থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের যাবতীয় সব খবর নিয়ে আমাদের বিশেষ সেগমেন্ট লে ছক্কা। কানপুরের গ্রিন পার্কে অনুশীলন শুরু করে দিল ভারতীয় দল। শুক্রবার থেকে এখানেই শুরু হবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট। শুরু হলো তারই প্রস্তুতি। চেন্নাইয়ে প্রথম টেস্ট 280 রানে জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। দ্বিতীয় টেস্টের জন্য একই স্কোয়াড ধরে রাখা হয়েছে। শুক্রবার থেকে কানপুরের গ্রিন পার্কে শুরু হতে চলেছে ভারত বাংলাদেশ দ্বিতীয় টেস্ট, কিন্তু গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামের একটি স্ট্যান্ড নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল। সরকারি আধিকারিকরা পর্যবেক্ষণের পর জানান ওই স্ট্যান্ড নিরাপদ নয়, ভরা গ্যালারি হলে ভেঙে পড়তে পারে। তারপরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ওই স্ট্যান্ডের সব টিকিট বিক্রি করা হবে না, খুব সামান্য টিকিটই বিক্রি করা হবে। ভারতীয় ক্রিকেটে আবার বিতর্ক। ভারত বাংলাদেশ দ্বিতীয় টেস্টের আগে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার সঞ্জয় মাঞ্জরেকর। তার দাবি বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মা দলে বাড়তি সুবিধা পান, ওদের আরেকটু অনুশীলন করে নামালে ভালো হতো, প্রয়োজনে দলীপ ট্রফিতে খেলানো যেত, কিন্তু তা না করানোয় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটের। টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছেন সাকিব আল হাসান। কানপুরে ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে নামার আগে জানিয়ে দিলেন বাংলাদেশের অন্যতম বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের পরই তিনি অবসর নেবেন। একই সঙ্গে টি-20 ক্রিকেটকেও গুড বাই জানাচ্ছেন সাকিব। টেনিস থেকে সাঁতার, হকি থেকে দাবা, ফুটবল ক্রিকেট ছাড়াও অন্যান্য সব খেলার খবর নিয়ে এবারে দেখে নেব উইং প্লে। বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না ইন্ডিয়ান অলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট পিটি উষার। এবার তাঁর বিরুদ্ধে থ্রেট কালচার চালানোর অভিযোগ তুললেন সংস্থার কোষাধ্যক্ষ সহদেব যাদব। এমনকি গত অলিম্পিক সহ বিভিন্ন সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচেরও অভিযোগ উঠেছে ভারতের প্রাক্তন এই অ্যাথলিটের বিরুদ্ধে। এবার পিটি উষার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করার হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি।
প্যারিস অলিম্পিক্সে ডিসকোয়ালিফাই হওয়ার পর সোশ্যাল মিডিয়াতে অবসর ঘোষণা করেছিলেন ভারতীয় কুস্তিগির ভিনেশ ফোগাট, কিন্তু নাডার তালিকায় এখনও নাম আছে তার। তাই নিয়ম অনুযায়ী কখন কোথায় ডোপিং টেস্ট করাতে চান তা জানানোর কথা তার, কিন্তু তিনি 9 সেপ্টেম্বর সোনপতে তার গ্রামের বাড়িতে নমুনা দেবেন বলেও ওই দিন সেখানে হাজির ছিলেন না। ডোপ পরীক্ষা না দেওয়ায় ভিনেশকে নোটিশ পাঠালো ন্যাশনাল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি। 14 দিনের মধ্যে তাকে নমুনা না দেওয়ার কারণ জানাতে বলা হয়েছে সেই নোটিশে। চেস অলিম্পিয়াডে পুরুষ ও মহিলা দল সোনা জেতায় ইতিহাস করেছে ভারত। এবার তাদের জন্য আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করল অল ইন্ডিয়া চেস ফেডারেশন। টিম ইন্ডিয়াকে 3.2 কোটি টাকার পুরস্কার মূল্য দেওয়া হবে। সেখান থেকে প্রত্যেক দাবাড়ু পাবেন 25 লক্ষ টাকা এবং কোচেরা পাবেন 15 লক্ষ টাকা করে। তাছাড়া এবারে চেস অলিম্পিয়াডে ভারতীয় দলের প্রধান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য দিব্যেন্দু বড়ুয়াকে দেওয়া হবে 10 লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার। নীলাচল সিএসজেসি ইনডোর গেমসে ট্রফি জিতলেন সেরারা। টেবিল টেনিস, ক্যারম এবং ডার্টসে প্রায় 100 প্রতিযোগীর মধ্যে দুদিন ধরে চলল তুমুল লড়াই। টেবিল টেনিসে প্রথম সঞ্জয় অধিকারী, দ্বিতীয় অভিষেক সেনগুপ্ত, তৃতীয় অমিতাভ দাস শর্মা। ক্যারমে প্রথম 3 যথাক্রমে শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশিক চক্রবর্তী এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ডার্টসে প্রথম অমিতাভ দাস শর্মা, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নজরুল ইসলাম ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ পুরস্কার পেলেন অদিতি সাহা। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সিএবি প্রেসিডেন্ট অভিষেক ডালমিয়া। এবারে নানা রকম মন্তব্যের কোলাজ নিয়ে আমাদের বিশেষ সেগমেন্ট থ্রো ইন। ভারতীয় ড্রেসিং রুমে আসার পর দেখেছি কি অসামান্য অধ্যাবসা প্রতিটি প্লেয়ারের মধ্যে। এমনকি যাদের আমরা ক্রিকেটের ঈশ্বর ধরি সেই বিরাট ভাই, রোহিত ভাইও কি মারাত্মক পরিশ্রম করে। ক্রিকেট থেকে ওদের আর পাওয়ার কিছু নেই, কিন্তু তারপরেও পরিশ্রম থেকে সরে আসে না। ওদের চিন্তাভাবনাও অন্য পর্যায়ের, যা আমাকে আরও ভালো খেলতে অনুপ্রেরণা যোগায়। আমি ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে চাইনি। 18-19 বছর বয়স থেকে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলছি, আর খেলার ইচ্ছে করছিল না। গত 2 বছর আমি খুব একটা আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলিনি, শুধু আইপিএল খেলছিলাম। তাই খেলার ইচ্ছেটাই চলে গিয়েছিল, সেই কারণেই অবসর নিয়েছি। প্রথম একাদশ এখনই বলা যাবে না, প্রত্যেকেই তৈরি, যদিও আমরা জানি না কোন পিচে খেলবো। পরিবেশ ও পরিস্থিতি টিম কম্বিনেশন তৈরির ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নেবে। এখানকার পরিস্থিতি অনেক আলাদা, তবে আশা করছি শুক্রবার এখানে রোদ ঝলমলে দিন দেখা যাবে। ভারতীয় টেনিস আর ডেভিস কাপের দলকে অনেক উন্নতি করতে হবে। আমার ব্যক্তিগত মতামত, ভারতের আরও 10 বছর সময় লাগবে একজন গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন তৈরি করতে। আমি চাইবো যেন আমি ভুল প্রমাণিত হই, কিন্তু গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন তৈরি করতে গেলে অনেক কাজ করতে হবে ভারতকে। প্যারালাল ঝলক আজ এ পর্যন্তই। খেলার সেরা বুলেটিন প্যারালাল ঝলক দেখুন প্রতিদিন রাত 10টায়।